स्वागत करुच्ची। पूर्व क्लास रे आमे माने संबल कौन, संबल काहाकू कुहाଯାए, केउं सबु द्रव्य बा पदार्थ गुडी को संबल बोली कहिबा, पैंटेन युक्त करिबा द्वारा किपरि पदार्थ संबल रे परिणत हुए, प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार द्वारा किपरि पदार्थ गुडी को संबल रे परिणत हुए, ए विषय रे आमे सविशेष आलोचना करिथिले। आजिर क्लास रे आमे संबलर प्रकार भेद विषय रे जानिबा। संबलर प्रकार भेद मुख्यतः संबल को तीनोटी भागरे विभक्त करा जाइछि, जेपरि प्राकृतिक संबल, मानवकृत संबल एवं मानव श्रेणीभुक्त संबल। आजिर क्लास रे आमे प्राकृतिक संबल विषय रे सविशेष आलोचना करिबा। प्राकृतिक संबल काहाकू कुहाଯାए? प्राकृतिक परिवेशरू मिलुथिबा तथा आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपादान को आमे प्राकृतिक संबल कुहाଯାए। उदाहरण स्वरूप माटी, वायु, जल, सूर्यालोक एवं खनिज पदार्थ। एगुड़िक मध्यरु केतेक प्रकृतिर मुक्तदान स्वरूप तथा सीधासड़क व्यवहार उपयोगी होइथाए, जेपरि सूर्यालोक, वायु, जल इत्यादि एवं अन्य केतक प्राकृतिक संपद को व्यवहार उपयोगी करिबा पई विभिन्न यंत्रपाति और प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता पड़िथाए, जेपरिक खनिज पदार्थ। प्राकृतिक संबल को विभिन्न दृष्टिरू श्रेणी विभाग करा जाइअछि, जेपरिक विकास स्तर और व्यवहार दृष्टिरू, उत्पत्ति दृष्टिरू, गच्छित परिमाण दृष्टिरू एवं बंटन दृष्टिरू। विकास तथा व्यवहार दृष्टिरू संबल को दुई भागरे विभक्त करा जाइछे, यथाक्रमे प्रकृत संबल और प्रच्छन्न संबल। आशा एबे एही श्रेणी विभाग टिकु पढ़िबा, जेपरिक प्रकृत संबल काहाकू कुहाଯାଏ, एहार उदाहरण गुड़िक कौन कौन एवं प्रच्छन्न संबल काहाकू कुहाଯାଏ, एगुड़िकर उदाहरण कौन। सो प्रथमे देखिबा प्रकृत संबल काहाकू कुहाଯାଏ। जेउ संबल गुड़िकर परिमाण और मान जना पड़िछि, सेगुड़िकु प्रकृत संबल कुहाଯାଏ। वर्तमान एही संबल गुड़िकर व्यवहार करा जाउछि, तेणु सेगुड़िकु विकसित संबल मध्य कुहाଯାଇଥାଏ। यथा एहार उदाहरण स्वरूप छोटनागपुर मालभूमिर अंचल धातव खनिज द्रव्य, तालचेर अंचल कोइला, उपकूलवर्ती समतल भूमिर उर्वर मृत्तिका आदि एहार अंतर्भुक्त। कारण आमे जानिअछु तालचेर अंचल वर्तमान केते परिमाणर कोइला गच्छित होई रहिअछि एवं एही कोइलार मान किपरि, तेणु एहाकु प्रकृत संबलर अंतर्भुक्त अटे एवं एही संबल गुड़िक द्वारा देशर अर्थनैतिक व्यवस्था रे मध्य परिवर्तन होइथाए, तेणु एगुड़िकु विकसित संबल मध्य कुहाଯାଏ। एबे देखिबा प्रच्छन्न संबल काहाकू कुहाଯାଏ। जेउ संबल गुड़िकर सठिक परिमाण और मान जना नाही एवं एबे सुद्धा सेगुड़िकर व्यवहार रे लागि नाही, सेगुड़िकु प्रच्छन्न संबल कुहाଯାଏ। उदाहरण स्वरूप लद्दाख रे थिबा यूरेनियम एक प्रच्छन्न संबल, जहाँ भविष्यत रे व्यवहार लागि पारे। कारण आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिलु कोनोसी जिनस वर्तमान जे गुड़िकर व्यवहार होई नहीं, ताहाकु प्रजुक्ति विद्या बा समय अनुसार जेउ संबल गुड़िको वर्तमान आमे व्यवहार करि पारु नाहंती, समय और प्रजुक्ति विद्या द्वारा एहा भविष्यत रे व्यवहार लागि परिबो एवं प्रच्छन्न संबलटी प्रकृत संबल रे परिणत हेई परिबो। आउ मध्य प्रच्छन्न संबलर उदाहरण हेउची समुद्र जल रे द्रवीभूत हजार हजार टन सुना, रूपा आदि मध्य एही संबलर अंतर्भुक्त अटे। कारण एहा भविष्यत रे उपयोगी ज्ञान कौशल द्वारा मध्य एहार विकास हेई परिबो एवं जहा कि प्रच्छन्न संबल रु प्रकृत संबल रे परिवर्तन हेई परिबो। एवं उत्पत्ति दृष्टिरू प्राकृतिक संबल को दुईटी भागरे विभक्त करा जाइछि, जहाँकि अजैव संबल एवं जैव संबल। अजैव संबल निर्जीव वस्तु और पदार्थ
ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଳା, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଆଦି ଜୀବନ ବିହୀନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଦୁରୁପଯୋଗ ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ। ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନକାଳ ତୁଳନାରେ ଭରଣା ସମୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ଯେପରିକି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା। କେତେକ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିତରଣ ଭୂମିରୂପ, ଜଳବାୟୁ ତଥା ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ହିଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିକାଶ ସ୍ତର ଓ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆରେ ବାଃ, ଠିକ୍ କହିଲ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିକାଶ ସ୍ତର ଓ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ବା ସରିଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ଭରଣା ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ,
ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥାକ୍ରମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ କୁହ। କିଏ କହିପାରିବ କାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଥାକ୍ରମେ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ସୌରଶକ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।